आदरणीय अध्यक्ष जी, 10 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत हो रहे एक्शन को रोकने की घोषणा की। इसको लेकर यहां भांति भांति की बातें कही गई। ये वही प्रोपेगेंडा है जो सीमा पार से फैलाया गया है। कुछ लोग सेना द्वारा दिए गए तथ्यों की जगह पाकिस्तान के झूठ प्रचार को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। जबकि भारत का रुख हमेशा स्पष्ट रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, நமது பாதுகாப்பு படையினருக்கு உலக நாடுகளின் ஆதரவு எல்லாம் கூட கிடைத்தது. ஆனால் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய ஆதரவு கிடைக்கவில்லை. उस समय हमने लक्ष्य दिया பாகிஸ்தானுடைய பொய் பிரச்சாரத்தை அவர்கள் முன்னெடுத்து சென்றனர். तैयार करके कि हम उनके इलाके में जाकर के आतंकियों के जो लॉन्चिंग पैड है उनको नष्ट करेंगे और सर्जिकल स्ट्राइक இந்தியா பாகிஸ்தான் மீது சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் நிகழ்த்திய போது தீவிரவாத முகாம்கள் எங்கெல்லாம் செயல்படுகிறதோ அவற்றை நாசம் செய்தது. लक्ष्य निर्धारित था कि ये करना है। जब बालाकोट एयर स्ट्राइक किया तो हमारा लक्ष्य तय था कि आतंकियों के जो ट्रेनिंग सेंटर्स है इस बार हम उसको तबाह करेंगे। பாலக்கோட் தாக்குதலின் போது பயங்கரவாதத்திற்கு எங்கெல்லாம் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறதோ அவற்றை நாம் துவம்சம் செய்து நாசம் செய்தோம். ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारा लक्ष्य तय था और हमारा लक्ष्य था कि आतंक के जो एपी सेंटर है और पहलगाम के आतंकियों को जहां से பயங்கரவாதத்தின் முக்கிய மையங்களாக எவை செயல்படுகிறதோ அவற்றை அழிக்க வேண்டும் என்பதுதான் ஆபரேஷன் சிந்தூருடைய லட்சியமாக இருந்தது. அந்த லட்சியத்தை நாம் நிறைவேற்றி இருக்கிறோம். பயங்கரவாதத்தின் முக்கிய முகாம்களாக எவை செயல்படுகிறதோ அவற்றை அழித்திருக்கிறோம். आतंकियों का रिक्रूटमेंट हुआ, ट्रेनिंग होती थी, அந்த முகாம்களில் தான் பயங்கரவாதிகள் வேலைக்கு எடுக்கப்பட்டதோடு அவர்களுக்கு பயிற்சியும் கொடுக்கப்பட்டு வந்தது. उस जगह को आइडेंटिफाई किया और हमने सटीक तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों की नाभि पे प्रहार कर दिया. ஆபரேஷன் சிந்தூர் மூலம் அந்த பயங்கரவாத முகாம்களை எல்லாம் நாம் தகர்த்து பொடி பொடியாக்கி மண்ணாக்கி இருக்கிறோம். हमारी सेना ने 100% लक्ष्यों को हासिल करके देश के सामर्थ्य का परिचय कुछ लोग जानबूझ करके பயங்கரவாத முகாம்கள் 22 நிமிடங்களில் பொடி பொடியாக்கப்பட்டன. நமது பாதுகாப்பு படையினருக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுக்கப்பட்டது. 6 रात और 7 मई सुबह ऑपरेशन हुआ था. மே 6, 7 அதிகாலையில் இந்த ஆபரேஷன் நடத்தப்பட்டது. भारत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी सेना ने की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत ने स्पष्ट कर दिया था और पहले दिन से क्लियर था कि हमारा लक्ष्य है आतंकियों के आका, आतंकियों की जो व्यवस्थाएं जहां से होती है वो और उनके अड्डे, उनको हम ध्वस्त करना चाहते थे और हमने தாக்குதலை நடத்திய பிறகு பாதுகாப்பு படையின் சார்பில் நடத்தப்பட்ட முதல் செய்தியாளர் சந்திப்பிலேயே நாம் தெளிவாக குறிப்பிட்டோம், நம்முடைய இலக்கு பயங்கரவாத முகாம்களை அழிப்பதுதான், அப்பாவி பொதுமக்களை கொல்வது அல்ல என்று. 6-7 मई को ऑपरेशन हमारा संतोषजनक होने के तुरंत बाद
कल जो राजनाथ जी ने कहा था, मैं डंके की चोट पर दोबारा दोहराता हूं। भारत की सेना ने पाकिस्तान की सेना को चंद मिनटों में बता दिया कि हमारा ये लक्ष्य था, हमने लक्ष्य पूरा कर दिया है, ताकि उनको पता चले और हमें भी पता चले कि उनके दिल दिमाग में क्या चलता है। हमने अपना लक्ष्य 100% हासिल कर लिया था। நாம் நமது இலக்கை 22 நிமிடங்களில் பூர்த்தி செய்து விட்டோம். पाकिस्तान में समझदारी அதை होती தெரிவித்தோம். तो आतंकियों के साथ खुलेआम खड़े रहने की गलती न करता। उसने निर्लज्ज होकर के आतंकवादियों के साथ खड़े रहने का फैसला किया। ஆனால் அவர்களோ பயங்கரவாதிகளுக்கு துணை நிற்பது என்ற முடிவை பாகிஸ்தான் ராணுவம் எடுத்தது. मौके की तलाश में, लेकिन हमने दुनिया को बताया था कि हमारा लक्ष्य आतंकवाद है, आतंकवादी आका है, आतंकवादी ठिकाने हैं, वो हमने पूरा कर दिया। எங்களுடைய இலக்கு குறிக்கோள் எல்லாம் பயங்கரவாதிகள் மட்டும்தான் என்பதை ஒட்டுமொத்த உலகத்திற்கும் தெரிவித்தோம். पाकिस्तान ने आतंकियों की मदद में आने का फैसला किया और मैदान में उतरने की हरकत की, तो भारत की सेना ने सालों तक याद रह जाए ऐसा करारा जवाब दे करके, ஆனால் பாகிஸ்தானோ பயங்கரவாதிகளுக்கு ஆதரவாக துணை நிற்பது என்ற முடிவை எடுத்தது. அந்த முடிவுக்கு 1000 ஆண்டுகள் நினைவில் இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு நமது பாதுகாப்பு படைகள் பதிலை கொடுத்திருக்கின்றன. हमारी मिसाइलें उन्होंने पाकिस्तान के हर कोने में प्रचंड प्रहार किया, जिसकी पाकिस्तान ने कभी कल्पना नहीं की थी, और पाकिस्तान को घुटनों पर आने के लिए मजबूर कर दिया। நமது நாட்டின் ஏவுகணைகள் பாகிஸ்தானின் மூளை முடுக்கெல்லாம் ஊடுருவி சென்றது. இதனை பாகிஸ்தான் கற்பனை கூட செய்து பார்க்கவில்லை. टीवी में भी देखा है, वहां से क्या बयान आते थे। पाकिस्तान के लोग, अरे मैं तो स्विमिंग पूल में नहा रहा था, कोई कह रहा था मैं तो दफ्तर जाने की तैयारी कर रहा था, हम कुछ सोचे इस पहले तो भारत ने तो हमला कर दिया। ये पाकिस्तान के लोगों के बयान है और देश ने देखे हैं। இந்த தாக்குதல் குறித்து பாகிஸ்தான் நாட்டு ஊடகங்களில் அந்த நாட்டு மக்கள் சொன்ன கருத்துக்களை எல்லாம் கூட நாம் பார்த்தோம். ஒருவர் என்ன சொன்னார், நான் நீச்சல் குளத்தில் குளித்துக் கொண்டிருக்கும் போது இந்தியா தாக்குதல் நடத்தி விட்டதாக கூட பாகிஸ்தான் நாட்டை சேர்ந்த ஒருவர் கூறினார். पाकिस्तान ने कभी सोचा तक नहीं था, तब जाकर के पाकिस्तान ने फोन करके डीजीएमओ के सामने फोन करके गुहार लगाई, बस करो, बहुत मारा, अब ज्यादा பாகிஸ்தான் நாட்டு டிஜிஎம்ஓ இந்தியாவை தொடர்பு கொண்டு நீங்கள் அதிகமாக தாக்கிவிட்டீர்கள், சண்டையை நிறுத்துங்கள் என்று கோரிக்கை விடுத்தனர். தயவு செய்து நிறுத்துங்கள் என்று பாகிஸ்தான் கோரிக்கை விடுத்தது. தயவு செய்து சண்டையை நிறுத்துங்கள் என்று பாகிஸ்தான் டிஜிஎம்ஓ தொலைபேசியில் தெரிவித்தார். 7 तारीख सुबह की प्रेस देख लीजिए कि हमने हमारा लक्ष्य पूरा कर दिया है, अगर आप कुछ करोगे तो महंगा पड़ेगा। நாங்கள் எங்களுடைய இலக்கை பூர்த்தி செய்து விட்டோம், நீங்கள் மீண்டும் ஏதாவது செய்தால் நாங்கள் திருப்பி அடிப்போம் என்று நாங்கள் திட்டவட்டமாக தெரிவித்தோம். நமது ஏவுகணைகள் பாகிஸ்தானை ஆழமாக சென்று தாக்கியதால் பாகிஸ்தான் மண்டியிட நேர்ந்தது. பாகிஸ்தானுக்கு மண்டியிடுவதை தவிர வேறு வாய்ப்புகள் இல்லை. भारत की स्पष्ट नीति थी, सुविचारित नीति थी, सेना के साथ मिलकर के तय की हुई नीति थी, और वे ये थी कि हम आतंक, उनके आका, उनके ठिकाने, ये हमारा लक्ष्य है। और हमने कहा, पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमारा
एक्शन नॉन एक्सीलरेटरी है, ये हमने कह करके किया है। और इसके लिए साथियों हमने हमला रोका। अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी भी नेता ने மோதலை தூண்டுவது தங்களுடைய நோக்கம் அல்ல என்பதை இந்தியா ஆரம்பம் முதலே மிக தெளிவாக கூறி வந்தது।